now follow 6.1 mole. 6.1 mole. Okay, so it is 6.1, huh? Mole. So follow kori. The word mole is the unit of any chemical measurement. They mention that the word mole is the unit of any chemical measurement. Of course, it is a unit of any chemical measurement. Suppose I can give you 1 mole hydrogen. I can mention 1 mole hydrogen, like I can mention 1 gram hydrogen. I can mention 1 gram hydrogen as well as I can mention 1 mole hydrogen. তাহলে গ্রাম যদি একটা ইউনিট হয় তাহলে মোলও কি হবে, একটা ইউনিট হবে ফর মেজারমেন্ট। তাহলে এইটাই মিন করতে চাচ্ছে। মুভ অন, কি বললো যে 12 নাম্বার অফ অক্সিজেন, যদি মনে করো 12টা অক্সিজেন হয়, 12 জাস্ট 12 মলিকিউল অফ অক্সিজেন, তাহলে এটা বলবে 1 ডজন অফ অক্সিজেন, কারণ 12 এর একটা নাম্বার যেটাকে আমরা ডজন বলি। 100 নাম্বার অফ অক্সিজেন মলিকিউল হইলে যদি আমরা বলতে পারি 100, 1000 হলে বলতে পারি আমরা 1000। ঠিক এইভাবে যদি আমরা মনে করো ইনক্রিজ করতেই থাকি এবং ওয়ান্স এটা যদি হয় 6.023 10 টু দি পাওয়ার 23, এই নাম্বার পর্যন্ত যখন যাবে দেন এই নাম্বারের একটা কাউন্টিং আছে, আর তা হচ্ছে 1 মোল। তাহলে 1000 কে 1000 কে যেমন আমরা বলি 1000, তেমনি এই নাম্বারটা এখন থেকে হচ্ছে 1 মোল। এটাই তারা মিন করতে যাচ্ছে। So 1 mole atom contains this number of atom, 1 mole molecule contains this number of molecule, 1 mole ion contains this number of ion, and this is the significance. 1 mole যে কোনো কিছুই মানে হচ্ছে this number of particle, this number of atom, molecule, ion. Okay, so এটা মিন করতেছে। Therefore, the number, that means a number, is used in case of atoms, molecules, ions, etc. And this number is called Avogadro number. This number is called Avogadro number. That means from this part you could understand, the part of Avogadro number, So if somebody asks you what is meant by Avogadro number, what is your idea about Avogadro number, what is you know about Avogadro number, তাহলে you can say যে yes, this is known as Avogadro number, followed by this page. Then continue করতেছে the amount of a chemical substance, এই এখান থেকে না continue করতেছে the amount of a chemical substance that contains as many as the Avogadro number. Follow করো, the amount of a chemical substance that contains as many as the Avogadro number, that means 6.023 10 to the power 23 of molecules. তোমরা একটা জিনিস নোটিস করবা, we cannot stop 6.02 10 to the power 23. We cannot stop 6.02 10 to the power 23 because it becomes our practice যে আমরা বলি হচ্ছে 6.023 10 to the power 23. Okay, so বলতেছে as many as Avogadro number molecule, atoms, ion is called mole of that substance. তাহলে এটা হচ্ছে মোলের ডেফিনেশন। তাহলে মোলের ডেফিনেশন যদি মেনশন করতে হয় যে what is called mole, what is mole, define mole, তাহলে here is the definition of mole. For example, 12 gram carbon contains this number of carbon atoms. Yes, of course, 12 gram carbon
contain this number of carbon atoms because 12 gram carbon হলো 1 mole carbon, 12 gram carbon হচ্ছে 1 mole carbon. Okay, so the expression of atomic mass, এই যে তারপরে তারা বলতেছে the expression of atomic mass of atom and the molecular mass of molecule into gram unit is called 1 mole of a chemical substance. তাহলে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভাবতে পারো যে স্যার মোলের ডেফিনেশন হিসেবে কোনটা দিব, এখানে তো ফার্স্টে যেটা বলতেছে মোল অফ দ্যাট সাবস্টেন্স, আবার পরেও বলতেছে যে ইজ কল্ড মোল। এখানে একটা ছোট্ট ডিফারেন্স নোটিস করো। প্রথমটাতে ডেফিনেশন দিচ্ছে হচ্ছে মোলের ডেফিনেশন, যে কোনটাকে তুমি মোল বলবা, আর পরের যে ডেফিনেশনটা সেখানে বলছে 1 মোল। তার মানে কারো অ্যাটমিক মাস বা কারো মলিকুলার মাস হচ্ছে কি পার্টিকুলারলি 1 মোল, যদিও 6.0 টু দি 10 টু দি পাওয়ার 23 ওইটাও একটা 1 মোল, কিন্তু ওইখানে কিন্তু তোমাকে ডেফিনেশন হিসেবে দিচ্ছে কি যে দ্য অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স, ওই অ্যামাউন্টটা ফিক্স না, কিন্তু ওই অ্যামাউন্টটা সেই অ্যামাউন্ট যে অ্যামাউন্টের মধ্যে এতগুলো মলিকিউল থাকবে, এতগুলো অ্যাটম থাকবে, এতগুলো আয়ন থাকবে। তার মানে ওই অ্যামাউন্টটাকে আমরা কি বলবো, যে অ্যামাউন্টের মধ্যে এতগুলো অ্যাটম থাকে, দিস নাম্বার অ্যাটম, দিস নাম্বার আয়ন, দিস নাম্বার মলিকিউল থাকে, তখন তোমার আনসার যে স্যার এটাকে মোল বলে। আর পরের যে পার্টটা এটা হচ্ছে যে 1 মোল কি, তাহলে 1 মোল কি আমি বুঝলাম যে এটাকে মোল বলো, তাহলে 1 মোল কি এটাই বোঝাতে যাচ্ছে এখানে, যে 1 মোল হচ্ছে যে তার গ্রাম অ্যাটমিক ওয়েট অ্যাটম হইলে গ্রাম মলিকুলার ওয়েট যদি মলিকুল হয়, এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে 12 গ্রাম কার্বন 1 মোল কার্বন, 18 গ্রাম ওয়াটার হইলে সেটা দিস নাম্বার অফ ওয়াটার মলিকুল দ্যাট ইজ 18 গ্রাম ওয়াটার হইলে সেটা 1 মোল ওয়াটার বোঝায়। আচ্ছা, তারপরে দা পয়েন্ট যেটা আছে, যেটা মানে বোল্ড করা আছে, the process of determining molecular mass of a molecule, the process of determining molecular mass of a molecule. Okay, এখন the process of determining molecular mass of molecule এটা আমরা কিন্তু each and every day করতেছি, মানে more or less every day তেই করা হচ্ছে, তাই না? we are frequently determining this, we are frequently determining this, we are frequently determining the molecular mass and from the beginning, for example we are saying the carbon dioxide molecular mass 44, so how could you know the molecular mass of carbon dioxide is 44? You can mention yes sir, carbon is 12, oxygen is 16, 2 oxygen, that's why multiple 2 is equal to 44. তাহলে এইটাকে আলাদা করে স্টাডি করার মানে স্টাডি করার আগেই তো আমরা জেনে গেছি যে how to determine molecular mass, we know the rule. ক্লোরিন যদি হয় মলিকিউল, তাহলে ক্লোরিনের অ্যাটমিক মাস কত 35.5, তাহলে Cl2 হইলে পরে সেটা কি হবে 35.5 into 2 that is 71. This is the rule of determining molecular mass. তুমি যদি সালফিউরিক অ্যাসিডের মলিকুলার মাস ডিটারমিন করতে চাও, তাহলে হাইড্রোজেন 1 into 2 প্লাস সালফার 32 প্লাস অক্সিজেন 16 multiple 4 whole is equal to 98. So we are doing it every day, and it is the process of determining molecular mass of a molecule. Okay, এটাই তারা এক্সাম্পল দিয়ে হয়তো এখানে তারা কিসের এক্সাম্পল নিছে, সোডিয়াম ক্লোরাইডের এক্সাম্পল নিছে, এন্ড তারা নোটিস করো তারা ব্লু ভিট্রিয়ল বলি আমি, এটাকে লিখে রাখো তো ব্লু ভিট্রিয়ল, কপার সালফেট 5 molecule ওয়াটার, এটাকে কপার সালফেট 5 mole ওয়াটার, ইট ইজ কল্ড ব্লু ভিট্রিয়ল, যেটা আমি মেনশন করেছি ক্লাসে। যাই হোক, কপার সালফেট 5 molecule ওয়াটার, এটা হচ্ছে টোটালটার মলিকুলার মাস হচ্ছে 249.5, and try to remember whenever I mention যে what is the molecular mass of blue vitriol, ঠিক আছে, I put the atomic mass but the result I obtain without using calculator. কেন? because এটা এত কমন 249.5, তাহলে এটা তোমার 1 mole of blue vitriol is equal to this number of this amount of blue vitriol. এটা না অনেক সময় MCQ তে ডাইরেক্ট দেয়, you know, MCQ তে দিবে ডাইরেক্ট, and এটা অ্যাজ মুখস্থ তোমার, so that you can easily say. তাহলে মলিকুলার মাস কিভাবে ডিটারমিন করতে হয় সেটা তারা এখানে মেনশন করে দিয়েছে, আর এটা আমরা কি করতেছি, রেগুলার করতেছি। আচ্ছা, এক্ষেত্রে অ্যাটমিক মাস জানাটাই হচ্ছে কি সবচেয়ে ভাইটাল পার্ট, অ্যাটমিক মাস জানাটাই হচ্ছে কি ভাইটাল পার্ট, কারণ মলিকুলার মাস ডিটারমিন করা কোনো ম্যাটার, যদি তুমি অ্যাটমিক মাস জানো তাহলে এটা পসিবল, সো দ্যাট তোমার যেটা
আর্জেন্ট তোমার জন্য, তা হচ্ছে মলিকুলার মাস ডিটারমিন করার জন্য অ্যাটমিক মাস জানা থাকতেই হবে। আচ্ছা, এখানে একটা প্রবলেম দিচ্ছে তারা, আমরা একটু প্রবলেম স্টাডি করি। কি বলছে, হোয়াট ইজ দ্য মাস অফ ওয়ান ওয়াটার। নোটিস করো, ওয়ান ওয়াটার, এই যে ওয়ান, মাঝখানে কিচ্ছু নাই, জাস্ট ওয়ান ওয়াটার। তার মানে ওয়ান ওয়াটার মলিকিউল মানে এ সিঙ্গেল ওয়াটার মলিকিউল। ওয়ান ওয়াটার মলিকিউল মানে কি, আর সিঙ্গেল ওয়াটার মলিকিউল। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মাস অফ ওয়ান মলিকিউল, ওয়ান মলিকিউল। তাহলে কিভাবে করবো বলো তো, কিভাবে করবো? তুমি জানো যে ওয়ান মোল ওয়াটার মানে হলো 18 গ্রাম। তোমার জানা হলো ওয়ান মোল ওয়াটার 18 গ্রাম, আর 18 গ্রামের নাম্বার অফ মলিকিউল কত, 6.023 10 to the power 23। তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি সে যে 6.023 10 to the power 23 মলিকুলের মাস 18। তাহলে একটা মলিকুলের মাস কত? ডেফিনেটলি তারা তাই করবে, তাই না? দে ডিড ইট। ওয়ান মলিকুল ওয়াটার 18 বাই অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, 18 বাই অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, রাইট না? How many sulfuric acid molecules are there in 1 gram sulfuric acid? How many sulfuric acid there in 1 gram sulfuric acid? The sulfuric acid molecular mass কত? 98। তাহলে 98 গ্রামের মধ্যে কয়টা মলিকিউল? অ্যাভোগাড্রো নাম্বার। তাহলে 1 গ্রামে কয়টা মলিকিউল? ভেরি সিম্পল। ক্যালকুলেট দ্য মোল অফ ওয়াটার প্রেজেন্ট ইন 5 গ্রাম ওয়াটার। 5 গ্রাম ওয়াটারের মোল কত? 18 গ্রাম যদি 1 মোল হয়, তাহলে 5 গ্রাম কত মোল হবে? 1 মোল 18 গ্রাম। যদিও এইখানে না এই নাম্বারটা মানে কোনো সিগনিফিকেন্ট নাই, কারণ তোমার এখানে হলো একদিকে মোল অন্যদিকে গ্রাম। তুমি তো ডিরেক্ট বলতা 18 গ্রাম 1 মোল, তাহলে পরে 5 গ্রামে কত মোল, এটার তো কাজে লাগে নাই, তাই না? এটা মেনটেন করতে কি ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক দিছে, ইন্ডিভিজুয়াল টাস্কে কি দিছে, ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন সালফার এন্ড অক্সিজেন অ্যাটমস ইন 1 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড। ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন সালফার অক্সিজেন অ্যাটমস ইন 1 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড। অর্থাৎ 1 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিডের নাম্বার অফ হাইড্রোজেন কত, নাম্বার অফ সালফার কত, এন্ড নাম্বার অফ অক্সিজেন অ্যাটম কত জানতে চাইছে। কিভাবে করবো আমরা? আচ্ছা আমাকে বলো যে তোমরা আমাকে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ? জি মানে আমাকে দেখো না, মানে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, জি স্যার পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমাদের সামনে বই রাখতে বলতে এই জন্য যে এটা যদিও পড়া যায়, দেখা যায়, কিন্তু তোমাদের সামনে বই থাকলে তোমরা আরো বেশি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে, হ্যাঁ, যে আসলে কি বলতেছি আমি। ওকে, সো ইন্ডিভিজুয়ালটা দেখি। হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়াল টাস্কে কি বলতেছে, ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন সালফার অক্সিজেন ইন 1 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড। 1 গ্রাম H2SO4, 1 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড, 1 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড। তোমার কনসিডারেশন ফার্স্টেই দেখার বিষয় যে সালফিউরিক অ্যাসিড কত গ্রাম, 98 গ্রাম। 1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড 98 গ্রাম, 1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড কত, 98 গ্রাম। তাহলে 1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড যদি হয় 98 গ্রাম, তোমার কাছে কি বলতেছে, দ্য নাম্বার চাইছে। ও তাইলে 98 গ্রামের মধ্যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, 98 গ্রামের মধ্যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, কিন্তু অ্যাভোগাড্রো নাম্বার কি, সালফিউরিক অ্যাসিড, তাই না? সালফিউরিক অ্যাসিডের মলিকুলার মাস 98। তাহলে 98 গ্রামের মধ্যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার কি, সালফিউরিক অ্যাসিড। ট্রাই টু বি ইন্টেলিজেন্ট। তোমার কাছে তো চাইছে যে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন, নাম্বার অফ সালফার আর নাম্বার অফ অক্সিজেন, তাই না? ট্রাই টু বি ইন্টেলিজেন্ট, ট্রাই টু বি ক্লেভার। সেটা হচ্ছে যে তুমি তোমাদের না থিঙ্কিং পাওয়ারটা বাড়াইতে হবে, শার্পনেসটা বাড়াইতে হবে। ইউ নিড টু বি শার্পেন মোর। তোমার এইভাবে ইমাজিন করো যে 98 গ্রামের মধ্যে এত নাম্বার সালফিউরিক অ্যাসিড, বাট তোমার কাছে চাইছে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন। তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিডের ডাবল আছে হাইড্রোজেন না, সালফিউরিক অ্যাসিডের ডাবল আছে কি, হাইড্রোজেন। আচ্ছা তাহলে তুমি কি করতে পারো যে 98 গ্রামে এত নাম্বার হাইড্রোজেন, এত নাম্বার আছে সালফিউরিক অ্যাসিড, কিন্তু হাইড্রোজেন আছে কত নাম্বার, তার ডাবল। তাহলে 1 গ্রামে কত আছে, কোনটা সলভ হয়ে গেল, হাইড্রোজেন। এবার আসবো সালফার নিয়ে। 98 গ্রামে সালফার কত, যত সালফিউরিক অ্যাসিড ততই সালফার, যত সালফিউরিক অ্যাসিড তত সালফার। তার মানে 98 গ্রামে এত সালফিউরিক সালফার, তাহলে 1 গ্রামে কত সালফার, চলে আসবে সালফার। লাস্টে এসে কার্বটা অক্সিজেন। 98 গ্রামে কয়টা অক্সিজেন কে বলবা, রিপ্লাই দাও।
98 গ্রামে দিস নাম্বার হাইড্রোজেন হচ্ছে এই 2 তাই অ্যাভোগাড্রো ইনটু 2, সালফার হলো 1 তাই অ্যাভোগাড্রো ইনটু 1 দিয়ে দেয়। অক্সিজেন তাহলে কি হবে? 98 গ্রামে অক্সিজেন কত হবে? আচ্ছা, তাহলে 98 গ্রামে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, কিন্তু অক্সিজেন হলে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম? 4 দিয়ে, তাই না? দেখছো সিস্টেমটা, ইন্ডিভিজুয়াল টাস্কটা। ডিটারমিন দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন, সালফার, অক্সিজেন অ্যাটম ইন 1 গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড। তুমি জানো যে 98 গ্রামের অ্যাভোগাড্রো নাম্বার সালফিউরিক অ্যাসিড, তাহলে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার যদি সালফিউরিক অ্যাসিড হয় তাহলে হাইড্রোজেন কত? সালফিউরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেন কত? 2, তাহলে অ্যাভোগাড্রো ইনটু 2, সালফার 1, অ্যাভোগাড্রো ইনটু 1, অক্সিজেন 4, অ্যাভোগাড্রো ইনটু 4। আন্ডারস্টুড? জি স্যার। আচ্ছা, এবার 6.1.1 6.1.1 এ বলছে the volume that 1 mole of gaseous substance occupies is called molar volume. Try to remember, আমরা কিন্তু মোলের সাথে কতগুলো জিনিসকে রিলেট করেছিলাম, মলিকুলার মাস, অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, আর হলো মোলার ভলিউম। Try to remember, কিন্তু এখানে তারা মোলার ভলিউমকে আরেকটা পয়েন্টে নিয়ে আসছে, বিকজ মোলার ভলিউম তো সবার জন্য ইফেক্টিভ না, মোলার ভলিউম শুধু গ্যাস হইলেই ইফেক্টিভ। তার কারণে এটা তারা আরেকটা পয়েন্ট ক্রিয়েট করছে, কি বলতেছে? the volume that 1 mole of gaseous substance occupies is called molar volume. এটা হচ্ছে তোমার কোন ডেফিনেশন? মোলার ভলিউম। তোমার কাছে আস্ক করব আমরা, মোলার ভলিউমের ডেফিনেশন দাও, হোয়াট ইজ মোলার ভলিউম? দেন হিয়ার ইজ দ্য আনসার। আচ্ছা, 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস and 1 atmosphere pressure together is called standard temperature and pressure or standard condition. 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আর 1 atmosphere pressure, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেসার। এন্ড এটার একটা শর্ট ফর্ম আছে, কি ছিল জানো? এসটিপি। এই শর্ট ফর্মটা হচ্ছে এসটিপি, যেটাকে আমরা বলি স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার। আচ্ছা, the volume of 1 mole gas স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে কত? 22.4 লিটার। স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনে ভলিউম কত? 22.4 লিটার। তাহলে the volume of 1 mole gas ঠিক কত? 22.4 লিটার। অক্সিজেন গ্যাস 22.4 লিটার, হাইড্রোজেন গ্যাস 22.4 লিটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস 22.4 লিটার, রাইট না? আচ্ছা, if n is equal to mole number, W হলো মাস ইন গ্রামে, V হলো ভলিউম লিটারে, N হলো নাম্বার অফ মলিকিউল, আর M হইতেছে মলিকুলার মাস। তাইলে এই সব থেকে আমরা কি রিলেশন পাই? তোমাদের মনে আছে? এই সব দেখানো হয়েছে তোমাদেরকে। N এর যত ইকুয়েশন ছিল, W হইলে W/M, V হইলে 22.4 দিয়ে ডিভাইড, আর যদি N হয় তাহলে 6.023 × 10⁻23 দিয়ে ডিভাইড। এটা হচ্ছে মোলের সাথে অন্য ফাংশনের রিলেশন, মোলের সাথে অন্যদের রিলেশন, মোলের সাথে এটা আদার রিলেশন, তাই না? তো আমরা এই রিলেশন গুলো অলরেডি মেনশন করে আসছি। তো এই রিলেশন জানা থাকলে প্রবলেম সলভ করা যায়। ফার্স্ট প্রবলেম, হাউ মেনি মলিকিউলস আর দেয়ার ইন 1 লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড এট স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার? হাউ মেনি মলিকিউলস আর দেয়ার ইন 1 লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড এট স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার প্রেসার? তাহলে অলদো তারা ফুল সিকোয়েন্সটা দিছে, তাই না? তোমাদের মনে আছে আমি এই সিকোয়েন্সটা মেনশন করেছিলাম? I used to mention this. তাহলে 1 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড, 44 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড, 6.023 10⁻23 কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড 22.4 লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইড। এখন তোমার প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য কি দরকার? 1 লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডের হাউ মেনি মলিকিউল? 1 লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডে হাউ মেনি মলিকিউল? ইজ ইট 22.4 লিটার অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, 22.4 লিটারে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, 1 লিটারে কত? তাই না? সিম্পল সলিউশন না? এই যে 1 লিটারে কত হবে? অ্যাভোগাড্রো নাম্বার বাই 22.4, তাই না? এই যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার বাই 22.4, ইজি না? ইন্ডিভিজুয়াল কি বলছে দেখো তো, হাউ মেনি হাইড্রোজেন অ্যাটমস আর দেয়ার ইন 5 লিটার মিথেন গ্যাস? হাউ মেনি হাইড্রোজেন অ্যাটমস আর দেয়ার ইন 5 লিটার মিথেন গ্যাস? আচ্ছা, তুমি যদি এইটা করতা, প্লিজ ফলো করো, তুমি যদি এটা করতা, বলো যে 22.4 লিটারে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, 22.4 লিটারে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, তাহলে 5 লিটারে কত? মানে 22.4 লিটারে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, 1 লিটারে কত, 5 লিটারে কত? তাতে করে যে রেজাল্ট আসবে সেটা কি আসবে? সেটা আসবে হলো গিয়ে মিথেনের নাম্বার, তাই না? সেটা আসবে মিথেনের নাম্বার, কিন্তু তোমার কাছে চাইছে হাইড্রোজেন, তাহলে কি করবা? সিম্পল 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা, তাই না? রিপ্লাই
জি স্যার। তাই না? so that easy solution, how many hydrogen atoms in methane molecule? একটা মিথেন হইলে 4টা হাইড্রোজেন। তুমি যে নাম্বার অফ মিথেন পাবা তার 4 টাইমস কি হবে হাইড্রোজেন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ও এটা এটা কি প্রবলেম? আচ্ছা কি বলবো এটাতে, হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ 5 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস at a standard temperature pressure? What is the volume of 5 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড? আরে বাবা 5 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড তার মানে কি 5 into 22.4 না, 5 into 22.4 না, তার 1 মোল হলো 22.4 লিটার, তাহলে 5 মোলে তার 5 টাইম, ঠিক না? ইন্ডিভিজুয়াল কি বলছে, what is the volume of 5 carbon dioxide molecule? What is the volume of 5 carbon dioxide? মানে শুধু 5 কার্বন ডাইঅক্সাইড, মানে 5টা কার্বন ডাইঅক্সাইড, তাই না? What is the volume of 5 carbon dioxide molecule? সিম্পল, 6.023 10 to the power 23 এর জন্য ভলিউম কত? 22.4 লিটার। 6.023 10 to the power 23 ভলিউম কত? 22.4 লিটার। তাহলে একটা মলিকিউলের ভলিউম কত? 5টা মলিকিউলের ভলিউম কত? তাই না? বলো সুজানা, নীলাদ্রি, তানিশা, তাসনিম, রাদিয়াতুল, ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক গুলো পারবা না, এগুলো করবা কিন্তু, ডোন্ট অ্যাভয়েড দিস। হ্যাঁ, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ 5 কার্বন ডাইঅক্সাইড? তাহলে অ্যাভোগাড্রো নাম্বারে 22.4 লিটার, 1 এ কত 5 এ কত? পরের প্রবলেম, হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ 10 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাস? হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ 10 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাস? এটা চাইলে দুই ভাবে করা যায়। একটা কি করা যায়, তুমি কি বলতে পারো, মানে ছোট্ট করে বললে স্মল সলিউশন। স্মল সলিউশন কি? স্মল সলিউশন যে তুমি জানো যে হাইড্রোজেনের 1 মোল হলো 2 গ্রাম, তুমি জানো যে হাইড্রোজেনের 1 মোল হলো 2 গ্রাম, তাহলে 2 গ্রামের মধ্যে কি চাইছে? ভলিউম। তাহলে 2 গ্রামের ভলিউম 22.4 লিটার, 2 গ্রামের ভলিউম 22.4 লিটার, তাহলে 1 গ্রামের ভলিউম কত, 10 গ্রামের ভলিউম কত? তাই হয় না? তাই তো হয়। 1 মোল হাইড্রোজেন 2 গ্রাম হাইড্রোজেন, 2 গ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে হচ্ছে কি ভলিউম কত? 22.4 লিটার। তাহলে পরে 1 গ্রামে কত, 10 গ্রামে কত, হয়ে যায় না ইউনিটারিতে? বাট এটাকে অন্যভাবেও তারা করতে পারবে। তারা যেটা করছে, তারা এই যে দুইটা রিলেশনকে কি করতে, কানেক্ট করছে। তারা বলতেছে n মানে w/m, আবার n মানে v/22.4, তাইলে w/m ইকুয়াল টু v/22.4, এখান থেকে v বাইর করো। কথা বুঝো না? ওইভাবে তো করা যায়। তাহলে আমি যেটা বললাম ওইটা ছিল ইউনিটারি, এন্ড মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ওইভাবেই চিন্তা করবে। কিন্তু আদারওয়াইজ তোমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে otherwise you have to remember যে মোল মানে যদি w/m হয়, মোল মানে যদি v/22.4 লিটার হয়, তাহলে পরে আমি w/m ইকুয়াল টু v/22.4 লিটার বলতেই পারি। আর যদি তাই পারি, আমার যে কোনো আমি w চাইলে w বার করতে পারবো, m চাইলে m বার করতে পারবো, v চাইলে v বার করতে পারবো, তাই কি না বলো তো? আমাকে যেটা বের করতে দিবে তার বাদে সবই তো দিয়ে দিবে তারা, তাই না? ওকে, তো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার না সবাই? এবার 6.1.2 মোল এন্ড মলিকুলার ফর্মুলা। মোল এন্ড মলিকুলার ফর্মুলা, এই এখানে এসে তারা কি কি বলতেছে আমরা একটু দেখি। মোল এন্ড মলিকুলার ফর্মুলাতে তারা কি বলে? there is a relation between mole and molecular formula. Certainly, naturally, there is a relation between mole and molecular formula. The quantity in gram determine when we express the molecular mass of a substance gotten from its molecular formula is called 1 mole of that substance. মানে কি বুঝাচ্ছে? কি বুঝাচ্ছে? The quantity in gram, যেমন ওয়াটার কোয়ান্টিটি ইন গ্রাম, ওয়াটার কোয়ান্টিটি ইন গ্রাম, ওয়াটার কোয়ান্টিটি ইন গ্রাম, কি বলতে এইটা বুঝাচ্ছে। the quantity in gram determine এই যে ডিটারমিন করছি, when we express the molecular mass of substance, when we express the molecular mass of substance, কোথা থেকে পাই? gotten from molecular formula। এটা কোথা থেকে পাইছি? মলিকুলার ফর্মুলা থেকে না?
1 × 2 + 16 থেকে পাইছি না? ঠিক আছে, মলিকুলার ফর্মুলা ইজ কল 1 মোল অফ সাবস্টেন্স। তার মানে এটা হচ্ছে 1 মোল অফ সাবস্টেন্স, মানে ঘুরে ফিরে ওই কথা আর কি, বুঝছো না? ওই সময় এই কথাগুলোই বলতেছে, এক এক সময় এক এক রকম ভাবে বলতেছে। তাহলে এই কোয়ান্টিটি যেটা গ্রামে ডিটারমিন করা হয়েছে এবং এটা পাওয়া গেছে মলিকুলার ফর্মুলা থেকে, এই অ্যামাউন্টটাকে আমরা মোল বলি। তার মানে তারা মোলকে এখানে আবার আরেকভাবে ডিফাইন করছে। ফর এক্সাম্পল, মলিকুলার ফর্মুলা অফ ওয়াটার এন্ড ইজ মলিকুলার মাস কত? 18। মলিকুলার ফর্মুলা ওয়াটার হলো H2O, আর যার মলিকুলার মাস হচ্ছে 18। তাহলে আমরা দেয়ারফর কি বুঝবো যে 18 গ্রাম কল্ড 1 মলিক। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখো, দেয়ারফর 18 গ্রাম ইজ কল্ড 1 গ্রাম মলিকুলার মাস। 1 গ্রাম মলিকুলার মাস, দেখো 1 গ্রাম মলিকুলার মাস, 1 গ্রাম মলিকুলার মাস। এখানে একটু আন্ডারলাইন করে রাখো তো, এই জায়গাটা আন্ডারলাইন করো, এই জায়গাটা 1 গ্রাম মলিকুলার মাসের নিচে আন্ডারলাইন করো, আন্ডারলাইন করো, আন্ডারলাইন করে একটা স্টার সাইন দিয়ে রাখো, একটা স্টার সাইন দিয়ে রাখো। এন্ড রিমেম্বার, এখানে আমি যেটা বলবো সেটা পরবর্তীতে মনে থাকবে। 1 গ্রাম মলিকুলার মাস মানে 1 গ্রাম না, 1 গ্রাম মলিকুলার মাস হচ্ছে 1 মোল। আর 1 মোল মানে যার অ্যামাউন্ট যত, ওয়াটার হইলে 18, অন্য কিছু হইলে অন্যরকম। তাহলে 1 গ্রাম মলিকুলার মাস মানে 1 গ্রাম না প্র্যাকটিক্যালি। 1 গ্রাম মলিকুলার মাস মানে কি না প্র্যাকটিক্যালি, সেটা 1 গ্রাম না, সেটা হলো 1 মোল। তাইলে 1 গ্রাম বলে 1 গ্রাম বুঝবো না। 1 গ্রাম যদি বলতো, মলিকুলার মাস ওয়ার্ডটা না থাকতো, তাহলে সেটা 1 গ্রামই হইতো। কিন্তু 1 গ্রাম মলিকুলার মাস এই ওয়ার্ডটা একসাথে, আমি অনেক সময় হাইফেন ইউজ করছি, তোমরা দেখবা। তো এটাকে আমরা মোল বলি। দ্যাটস হোয়াই 1 গ্রাম মলিকুলার মাস মানে প্র্যাকটিক্যালি 1 গ্রাম না, এটা 1 মোল। ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট মোল ইজ অলসো গ্রাম মলিকুলার মাস। এটাই বুঝাতে চাইতেছে যে মোল হলো গ্রাম মলিকুলার মাস, অ্যাটম হইলে গ্রাম অ্যাটমিক মাস। মলিকুলার ফর্মুলা প্রোভাইড সাম আদার ইনফরমেশন টু, ফর এক্সাম্পল ওয়াটার। মানে একটা মলিকুলার ফর্মুলা আমাকে অনেক কিছু ইনফরমেশন দেয়, অনেক বেশি ইনফরমেশন দেয়। কি কি ইনফরমেশন দেয়? ইনফরমেশন দেয় যে H2O ওয়াটার, ইনফরমেশন দেয় H2O ওয়াটার। অন্য একটা এক্সাম্পল, H2SO4 কি ইনফরমেশন দেয়? যে এটা সালফিউরিক অ্যাসিড। H2SO4 কি ইনফরমেশন দেয়? যে এটা সালফিউরিক অ্যাসিড। তেমনি H2O কি ইনফরমেশন দেয়? এটা ওয়াটার। তার মানে প্রত্যেকটা ফর্মুলা তোমাকে ইনফর্ম করতেছে যে এটা কোন মলিকিউল। টু, দ্য ফর্মুলা অফ 1 মলিকিউল ওয়াটার কত? দ্য ফর্মুলা অফ 1 মলিকিউল ওয়াটার মানে একটা ওয়াটার মলিকিউল মানে H2O, মানে H2O মানে একটা ওয়াটার মলিকিউলকে বোঝায়। 3 নম্বরে কি বলছে? দ্য ফর্মুলা অফ 1 মোল ওয়াটার যদি বলি আমরা, 1 মলিকুল ওয়াটারও, এখানেই সমস্যাটা। 1 মলিকুল ওয়াটার বললেও H2O, আবার 1 মোল ওয়াটার বললেও H2O ই থাকে। 1 মলিকুল ওয়াটার কন্টেইন, 1 মলিকুল ওয়াটার হিসেবে যদি দেখো তাহলে দুইটা হাইড্রোজেন অ্যাটম, একটা অক্সিজেন অ্যাটম। 1 মলিকুল ওয়াটার যদি দেখো, মলিকিউল হিসেবে যদি দেখো, 1 মলিকিউল হিসেবে যদি তোমরা ফলো করো, তাহলে সেখানে 2 হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে, 1 অক্সিজেন অ্যাটম আছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, তুমি যদি এটাকে 1 মোল হিসেবে দেখো, তাহলে পরে তার মধ্যে 2 মোল হাইড্রোজেন আছে, 1 মোল অক্সিজেন আছে। দেখো ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ। মলিকিউল হিসেবে দেখলে হাইড্রোজেনের অ্যাটম, অক্সিজেনের অ্যাটম। আর যদি মোল হিসেবে দেখো তাহলে 2 মোল হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে, 1 মোল অক্সিজেন অ্যাটম আছে। 6 নাম্বার, ইন 1 মোল ওয়াটার মলিকিউল, ইন 1 মোল ওয়াটার মলিকিউল হাইড্রোজেনের মাস কত? 2 গ্রাম, অক্সিজেনের মাস কত? 16 গ্রাম। তাহলে টোটাল মাস কত? 18 গ্রাম। সিম্পল, রিপিট, এইসব জিনিস রিপিটই হয়েছে। 7 নাম্বার, ইন 1 মোল ওয়াটার মলিকিউল দ্য নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম কত? নাম্বার অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম কত? তাহলে অ্যাভোগাড্রো নাম্বারের ডাবল হবে, অ্যাভোগাড্রো নাম্বারের ডাবল হবে। আর নাম্বার অফ অক্সিজেন কত হবে? অ্যাভোগাড্রো নাম্বারই হবে। তার মানে যত ওয়াটার ততই অক্সিজেন, কিন্তু যত ওয়াটার তার ডাবল হাইড্রোজেন। এইভাবে একটা মলিকুলার ফর্মুলার সিগনিফিকেন্স শেয়ার করছে তোমাদের সাথে। হ্যাঁ, এরপরে যে জিনিসটা আছে সেটা হলো মোলার সলিউশন। এরপরে যে টপিকটা তোমরা ফলো করতেছো এটা হচ্ছে মোলার সলিউশন। মোলার সলিউশন, মোলার সলিউশন। আচ্ছা, মোলার সলিউশন কি বলতেছে? সাপোজ এ সলিউট ইজ ডিসলভিং সলভেন্ট। তোমরা জানো যে আমরা সলিউশন বলতে কি বুঝি? সলিউট আর সলভেন্ট। সলিউশন বলতে আমরা, এটা কিন্তু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, সলিউশন মানে হলো সলিউট আর সলভেন্ট। এর মধ্যে যেটা ডিসলভ করি আমরা বা যেটা কম অ্যামাউন্ট থাকে সেটাকে বলি সলিউট,
আর যেটা লিকুইড, যেটা বেশি অ্যামাউন্ট থাকে, যার মধ্যে ডিজলভ হয়, সেটা হলো সলভেন্ট। সাপোজ এ সলিউট ইজ ডিজলভ ইন আ সলভেন্ট এট এ ফিক্সড টেম্পারেচার, ইফ 1 মোল সলিউট ডিজলভ করি আমি 1 লিটারে, আমি সলিউশন করব, সলিউট সলভেন্টে ডিজলভ করব, কিন্তু যদি এমন হয় যে আমি 1 মোল সলিউট ডিজলভ করলাম 1 লিটার সলিউশনে, দেন দ্য সলিউশন ইজ কল্ড মোলার সলিউশন, তখন ওটাকে বলা হয় মোলার সলিউশন বা 1 মোলার সলিউশন। যদি আমি 2 মোল ডিজলভ করি পার লিটারে, তাহলে সেটা হবে 2 মোলার সলিউশন। 2 মোল ডিজলভ করলে সেটা হবে 2 মোলার। ও এখানে একটা ভুল করছে তারা, কারেকশন করো। বলতেছে 2 মোল সলিউট ইজ ডিজলভ ইন 1 মোল সলিউশন, এটা কারেকশন করো। 2 মোল সলিউট ইজ ডিজলভ 1 লিটার, অর্থাৎ ওইদিকে 1 লিটার ঠিক, 1 মোল যদি ডিজলভ করি 1 লিটারে তাহলে 1 মোলার, 2 মোল ডিজলভ করি 1 লিটারে 2 মোলার, 5 মোল ডিজলভ করবো 1 লিটারে 5 মোলার। এটা 1 মোল ওয়ার্ডটা ভুল হয়েছে, 1 মোল সলিউশন না, 1 লিটার সলিউশন। আচ্ছা, তাহলে ওটা হবে তখন 2 মোলার সলিউশন। তাহলে 1 মোল ডিজলভ করবো পার লিটারে 1 মোলার, 2 মোল ডিজলভ করবো পার লিটারে 2 মোলার। An example can make us differentiate between solute, solvent and solution. আচ্ছা, solute, solvent আর solution এ differentiate করতেছে, কি বলে? Take about half a glass of water, add some edible salt to the water and mix it with spoon. You will see the salt is no more visible in the water. After a while, this mix of salt and water is a solution. Here, water is solvent and salt is solute. তাই না? লিকুইড সাবস্টেন্স, ওয়াটার, অ্যাসিড, অ্যালকোহল। লিকুইড কি কি আছে? লিকুইড আছে ওয়াটার, লিকুইড আছে অ্যাসিড, লিকুইড আছে হচ্ছে অ্যালকোহল। বলতেছে নেসেসারি ফর প্রিপেয়ারিং সলিউশন, অর্থাৎ আমরা সলিউশন বানানোর জন্য একটা লিকুইড দরকার। এটা ওয়াটার লিকুইড হতে পারে, অ্যাসিড হতে পারে, অ্যালকোহল হতে পারে, বাট আমরা এখানে মেইনলি ইউজ করবো হচ্ছে কোনটা? ওয়াটার। আমরা যত সলিউশন বানাচ্ছি আমরা আসলে মেইনলি ইউজ করতেছি কি? ওয়াটার। তাহলে সলিউশন মানে সলিউট প্লাস সলভেন্ট। আচ্ছা, তারপরে আসো যে ডাইলুট সলিউশন আর কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন। মনে আছে আমি কিন্তু তোমাদেরকে কোশ্চেন করে করে এই জায়গাটা বুঝাইছিলাম, তোমাদেরকে কোশ্চেন করা হয়েছিল যে বলতো যে কোনটা ডাইলুটেড সলিউশন, কোনটা কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন। দ্যাট ইউ রিমেম্বার? আমি শেয়ার করেছি তো। তো ডাইলুটেড মানে কি আর কনসেন্ট্রেটেড মানে কি, দুই ভাবে এটা দেখা যায়। মনে করে দেখো, আমি যদি এইটা 50 মিলিলিটার নেই, এইটাও 50 মিলিলিটার নেই, দুইটা সলিউশনে 50 মিলিলিটার, তাইলে এর মধ্যে মনে করো আমি কোনো একটা সাবস্টেন্সের 5 গ্রাম দিলাম আর এটার মধ্যে কোনো সাবস্টেন্সের 10 গ্রাম দিলাম, তাহলে এইটা ডাইলুটেড, এটা কনসেন্ট্রেটেড। কেমনে বুঝতে পারলা? কারণ এটাও 50 মিলিলিটার, এটাও 50 মিলিলিটার, কিন্তু এটা দিছি 5 গ্রাম, ওটা দিছি 10 গ্রাম, তাহলে এটা ডেনসিটি বেশি হবে, কনসেন্ট্রেশন বেশি হবে, এটা তো ন্যাচারাল সেন্স। কিন্তু অন্য এক ভাবেও চিন্তা করা যায় যে তোমার এইটার মধ্যেও 5 গ্রাম সলিউট আছে, এইটার মধ্যেও 5 গ্রাম সলিউট আছে, এখন দুইটার মধ্যে সমান ইকুয়াল সলিউট, কিন্তু এর মধ্যে তুমি ওয়াটার দিলা 50 ml আর এটার মধ্যে তুমি ওয়াটার দিলা 25 ml, তাহলে কোনটা কনসেন্ট্রেটেড? তখন এটা কনসেন্ট্রেটেড, তাই না? বা তুমি মনে করো এটা উল্টা করো, 100 ml করো, তখন কিন্তু আবার এইটা কনসেন্ট্রেটেড, ওইটা ডাইলুট। আগে ছিল এইটা ডাইলুট, এইটা কনসেন্ট্রেটেড। দেখো এই কনসেপ্টে যখন দুই দিকে ভলিউম ইকুয়াল, ওই কনসেপ্টে 5 গ্রামের চাইতে 10 গ্রাম মোর, তাইলে কনসেন্ট্রেশন হাই। আর এইটাতে হলো দুই দিকে 5 গ্রাম, কিন্তু এর মধ্যে হলো 50 মিলিলিটার ওয়াটার আর এখানে 100 মিলিলিটার ওয়াটার, তাহলে তখন তুমি বলবা যে না স্যার এইবার এটা কনসেন্ট্রেটেড, এটা ডাইলুট। এগুলো ন্যাচারাল সেন্স না? এগুলো তো একেবারে ন্যাচারাল সেন্স। এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক কথা লেখা, না? অনেক কথা লেখা, কিন্তু আমার মনে হয় আমি যা বলছি ওই কথাগুলোই লেখা, তাই না? আমি যা বলেছি ওই সব কথাবার্তাই এখানে লেখা, আর পড়লাম না। হ্যাঁ, এইখান থেকে আসো, দ্য নাম্বার অফ মোলস ডিজলভ ইন এভরি লিটার। এখানে না, দ্য নাম্বার অফ মোলস ডিজলভ ইন এভরি লিটার অফ এ সলিউশন এট এ সার্টেন টেম্পারেচার ইজ কল্ড মোলারিটি অফ সলিউশন। তাহলে যদি মোলারিটি ডেফিনিশন বলে যে হোয়াট ইজ কল্ড মোলারিটি, হোয়াট ইজ মোলারিটি, হোয়াট ইজ মোলারিটি, তাহলে এই ডেফিনিশন দিবা তোমরা। এটা তোমাদের ডেফিনিশন যে হোয়াট ইজ মোলারিটি।
2 mole solute dissolved in 1 liter ঠিক টেম্পারেচার, তাহলে মোলারিটি 2। 0.5 হইলে পরে মোলারিটি হচ্ছে 0.5, যেটাকে আমরা সেমিমোলার সলিউশন বলি। 0.1 হইলে বলি হলো ডেসিমোলার। মনে আছে আমি শেয়ার করেছিলাম এই ব্যাপারটা আমার আমার কাছে, একটু রিকল করো তো। আমি বলেছিলাম কি না যে স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন, ট্রাই টু রিমেম্বার। আমি কিন্তু এটাকে আলাদা করেছিলাম, কি বলেছিলাম যে দেয়ার আর সাম স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। তো আমি ওইভাবে শেয়ার করেছিলাম ব্যাপারটা তোমাদের সাথে, যে কোন যে সলিউশনের মোলারিটি 1 ওইটা হলো মোলার সলিউশন, কোন সলিউশনের মোলারিটি 0.5 সেমিমোলার, কোন সলিউশন 0.1 সেটা ডেসিমোলার। এটা আমি শেয়ার করেছিলাম স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বলে। ওরা তাই বিন করতেছে 1 মোল ডিজলভ করলে পার লিটারে 1 মোলার, 0.5 তাহলে 0.5 মোলার, 0.1 মোলার, কিন্তু 0.5 কে বলে সেমিমোলার, 0.1 কে বলে ডেসিমোলার। রিমেম্বার। আচ্ছা, এরপরে কি আছে ওদের পয়েন্টে, যে প্রিপারেশন অফ এ সলিউশন উইথ ডিফারেন্ট মোলারিটি, প্রিপারেশন অফ সলিউশন উইথ ডিফারেন্ট মোলারিটি। শোনো, এইখানে তো তারা তাদের কথা বলছে, কথা বুঝছো? এইখানে তারা তাদের কথা বলছে যে কিভাবে ডিফারেন্ট মোলারিটি সলিউশন আমরা প্রিপেয়ার করতে পারি, কিন্তু তার জন্য আসলে আমরা ডব্লিউ ডিটারমিন করব SDM বাই 1000 দিয়ে। আমার একটা ফর্মুলা জানি মোলারিটি, মনে আছে যে S is equal to 1000 W by mg। আমরা মোলারিটি ডিটারমিন করেছিলাম কোন ফর্মুলা দিয়ে? S equal to 1000 W by mg। তাহলে পরে সেখানে লেখা যায় যে W is equal to SDM by 1000, W is equal to SDM by 1000। তাহলে এখন তাদের সাথে মিলাই, তারা কি বলছে? মাস অফ সলিউট গ্রাম ইউনিট, মাস অফ সলিউট ইন গ্রাম ইউনিট মানে কি W is equal to মোলারিটি অফ সলিউশন মানে কি S, ভলিউম অফ সলিউশন, এই যে ভলিউম অফ সলিউশন কিন্তু সেটা মিলিলিটারে নিতে হবে, এন্ড লাস্টে হলো মলিকুলার মাস, এই যে M মিলতেছে তাদের সাথে, নিচে 1000। এই যে if we take mass of solute in gram W, volume of the solution V, molecular mass M, তাহলে W কি? SBM by 1000। এই যে SBM by 1000। এখন এইটা অ্যাপ্লাই করে নিচে প্রবলেম সলভ করতে হবে। How will you prepare 0.2 molar sodium chloride solution? Volumetric থাকছে 250 মিলিলিটারে, তাহলে ভলিউম কত? 250, কত মোলার? তাহলে how will you prepare 0.2 molar sodium chloride solution in volumetric class 250 মিলিলিটারে? How will you prepare মানে কোশ্চেনটা মনে হচ্ছে যে how will you prepare, তার মানে তোমাকে প্রিপারেশনের মেথড শেয়ার করতে বলছে, মনে হয় এমন, ঠিক না? অ্যাকচুয়ালি নট এট অল, মানে কিচ্ছু না, যে কত গ্রাম নিতে হবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ওইটাই শুধু মেনশন করতে হবে। তাহলে এটা তারা কি দুইভাবে করতে দেখবা, একটা হচ্ছে যে তারা ইউনিটারি সিস্টেমে করছে, আবার বলছে অল্টারনেটিভ সিস্টেমে। তো ডেফিনেটলি আমাদের কাছে যেহেতু W equal to SDM by 1000 আছে, উই মাস্ট ইউজ দিস, আমরা তো এটাই ইউজ করব। এটা ওই যে আগে এই যে এটা ইউনিটারি সিস্টেমে করে দেওয়া যায়, যেভাবে আছে এটা বলা যায় যে তোমার 1000 এ এত লাগবে, 1 এ এত লাগবে, 250 তে এত লাগবে বলে দেওয়া যায়, কিন্তু এটা আমরা ফর্মুলা দিয়ে ডিরেক্ট করলে পরে W equal to SDM by 1000, তার মানে S এর ভ্যালু, V এর ভ্যালু, M এর ভ্যালু বসালে পরে आंसर চলে আসে, তাই না? পরের প্রবলেমটা কি? হাউ মাচ সোডিয়াম কার্বনেট ইজ देयर ইন 2 লিটার 0.1 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট? 2 লিটার, খেয়াল করছো 2 লিটার কিন্তু বলছে 0.1 মোলার, এই ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে। অল্টারনেটিভ নিয়মটাই করব যে W equal to SDM by 1000, তাই কি রিমেম্বার আমরা কিন্তু সেই SDM by 1000 ই করব, কিন্তু খুব সাবধান থাকতে হবে এবার, সেটা হচ্ছে যে লিটারের ভ্যালু কিন্তু ইউজ করব না আমরা। তাহলে S এর ভ্যালু বসালাম, V এর ভ্যালু 250 বসাইছে কেন? এটা কোনটা? ও না, সরি আমি ওটা তো শেষ, এইটা হ্যাঁ, S এর ভ্যালু 0.1, এই যে V এর ভ্যালু কত? 2000। V এর ভ্যালু, বিকজ ওটা কি বলছে 2 লিটার, কিন্তু ফর্মুলাতে কি বলা আছে, ইনস্ট্রাকশন কি, ফর্মুলাতে তো বলছে যে মিলিলিটারের ভলিউম, কারণ এই 1000। আচ্ছা, তাহলে অ্যানসার, তাহলে এই ব্যাপারে কিন্তু খুব সাবধান থাকতে হবে, লিটারে দেওয়া আছে, মিলিলিটারে কনভার্ট করতে হবে। প্রবলেম কি বলছে এটা? হোয়াট ইজ দ্য মোলারিটি অফ দ্য সলিউশন? 20 গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট 250 মিলিলিটারে ডিসলভ করা হয়েছে, মানে ওই ফর্মুলাই ইউজ করব আমরা, কিন্তু এবার ডিটারমিন করব মোলারিটি মানে এস এর ভ্যালু। তো এটা তারা প্রত্যেকবারই একই কাজ করছে, বুঝছো?
ইউনিটারি করছে, অল্টারনেটিভ করছে। তো এই অল্টারনেটিভ থাকবার কারণে আমরা কেউ আর ইউনিটারি ফলো করবো না। আমাকে এবার ওই আমরা কিন্তু এটা ডাইরেক্ট করে লিখতে পারি, মানে আমার যে ডব্লিউ ইকুয়াল টু এইচ ডি এম বাই 1000 লিখতে হবে নট নেসেসারি। আমি তো এইচ ইকুয়াল টু 1000 ডব্লিউ বাই এম ভিও মানে আমার প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে আমাদের, তাই না? যে এইচ ইকুয়াল টু 1000 ডব্লিউ বাই এম ভি আমরা ডাইরেক্ট লিখতে পারবো, তাহলে এস এর ভ্যালু বেড়ে আসবে, তাই না? হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ, ও ভলিউম চাইছে, হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ সলিউশন ইন মিলিলিটার when 20 গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট ডিজলভ 0.5 মোলার 75। তার মানে কি ভি, ভি এর ভ্যালু চাইছে, এই যে দেখো ভি, ভি এর ভ্যালু চাইলে কি করবে তারা, ভি এর ভ্যালু চাইলে ডব্লিউ দিয়ে দিবে, মোলারিটিও দিয়ে দিবে, তাই করছে দেখো। এইগুলো খুবই ইজি, মানে এই ফর্মুলাটার মাল্টিপল ইউজ, এই একই ফর্মুলার মাল্টিপল ইউজ। এটা কি বলছে প্রবলেমে, এ 250 মিলিলিটার সলিউশন 20 গ্রাম সাবস্টেন্স ডিজলভ ইট মোলারিটি হচ্ছে এত, মলিকুলার মাস কত, ও দেখছো, মানে লাস্টে মলিকুলার মাস বের করছে, মানে অ্যাজ ইফ তোমাদেরকে বুঝাচ্ছে যে ডব্লিউ দেওয়া আছে, এস দেওয়া আছে, ভি দেওয়া আছে, এন কত, এন দেওয়া আছে, ভি আছে, এস আছে, ডব্লিউ কত, এ ডব্লিউ আছে, ভি আছে, এন কত, এস কত, মানে সব রকম পসিবিলিটিস গুলাকে অ্যাপ্লাই করছে, সব রকম পসিবিলিটি দিয়ে। ইন্ডিভিজুয়াল টাস্কে আসো, ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক ফলো করো। ইন্ডিভিজুয়াল টাস্কে কি বলছে, আচ্ছা তোমাদের সাথে এই বইটা ম্যাচ করতেছে না, ম্যাচ করতেছে তো তোমাদের সাথে, বলো জি স্যার। ম্যাচ করতেছে তো, আমি তো লেটেস্টটাই শো করতেছি, তোমাদের বইয়ের সাথে তো ম্যাচ করতে করার কথা। আচ্ছা, find out the molarity of the solution when there is 4 gram sodium hydroxide in a 100 milliliter solution। তাহলে তুমি দেখতেছো কি বার করতে বলছে, মোলারিটি, ও ফর্মুলাটা আছেই, তুমি দেখতেছো কি ক্যালকুলেট করতে হবে, মোলারিটি, কি ক্যালকুলেট করতে হবে, মোলারিটি। তাহলে ডব্লিউ কত বলছে, 4 গ্রাম, মলিকুলার মাস কত হবে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমার জানা আছে 40, তোমাদেরও জানা থাকতে হবে যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে 40। এইটি এত হিসাব করে টাইম নষ্ট করার সময় নাই, স্মার্ট হইতে হবে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এত কমন 40 ইন্টু ভি কত 100, ভি 100, অ্যাজ এ রেজাল্ট যা আসবে 1 মোলার আসবে, 1 মোলার আসবে। আচ্ছা, তারপরেরটা কি বলছে, ফাইন্ড আউট দ্য মোলারিটি অফ এ সলিউশন 4 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড 100 ml, একই কথা, ওই একই ফর্মুলা। এবারও 1000 ডব্লিউ হলো গিয়া 4 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হলো 36.5 আর ভি এর ভ্যালু 100। এবার বলতে পারবো না, আচ্ছা এবার তো ওইটা তো সরাসরি কাটাকাটি করে করতে পারছি, এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করতে হবে। তাহলে একটা হলো 4 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এগেইনস্টে, একটা 4 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এগেইনস্টে মোলারিটি চাইছে, পারবা না তোমরা, পারা উচিত তাই না? এগুলো তো সিম্পল। এখন তোমরা একটা জিনিস রিয়েলাইজ করতেছো যে মানে আফটার কমপ্লিশন মাই ক্লাসেস এন্ড আফটার কমপ্লিশন দ্য চ্যাপ্টার বাই মাই ওন ওয়ে, মানে আমার মতো করে আমি যখন ফিনিশ করি, আমার প্রত্যেকটা ক্লাস যখন যখন তোমার ইনটেকে চলে আসে, তারপরে আমি মেকশিওর করি যে সব নলেজ গ্যাদার করতে পারলাম কিনা, এটা জিনিস ফলো করো। এইটা কিন্তু তাই প্রুফ করতেছে যে আমার সবগুলো ক্লাসকে যদি ইনটেক করো, তাহলে দেখবা যে there is nothing যে what I didn't mention and what I didn't do। হয়তোবা সিকোয়েন্সে কি থাকতে পারে, একটু আমি আগেরটা পরে, পরেরটা আগে বলতে পারি, পারি না, এরকম হয় না? এইটা অনেক সময় কারো কারোর ক্ষেত্রে মানে একটু আনইউজুয়াল লাগে, কারণ মোস্ট অফ দা টিচার্স কিংবা ইন্সট্রাক্টর যারাই হোক, তারা ধরো কি করে, তোমার ইউজুয়ালি যেটা হয় যে স্কুল লেভেল পর্যন্ত যে পড়ায় সে স্কুল পড়ায়, কলেজ লেভেলে পড়াইলে সে কলেজ লেভেল পড়ায়, খুব কম পার্সেন্ট আছে যারা স্কুল এন্ড কলেজ বোথ ইয়ে করে। আর আমারটা হইতেছে কি, আমি যদি কলেজের হলো গিয়া ডেডিকেটেড, সেইখানে স্কুলটা হলো আমি করাচ্ছি। এখন আমার এই কারণে পলিসি হইতেছে যে আমি বুঝি যে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে কি কি জিনিস থাকতে পারে, এটা আমার মতো করে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। আমি তো ধরো যদি মানে এই ট্রেডিশনাল থেকে একটু বাইরে কিভাবে
যে বইয়ের লাইন 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 পড়াইয়া, অর্থাৎ আজকে এইটুক পড়াইলাম, কালকে ওটুক পড়াইলাম, তারপর এইটুক পড়াইলাম, বই পড়ালাম, মানে এইভাবে আমি কেন যেন পারতেছি না, বা এইভাবে আমার হইতেছে না, বা আমি এইভাবে নিতেও চাইতেছি না। আমি আমি এইভাবে নিতেও চাইতেছি না, আমি একটু ফ্রিডম চাইতেছি। আমি একটু ফ্রিডম চাইতেছি, পড়ানোর ফ্রিডম চাইতেছি, যে আমাকে এইটাই মানতে হবে, এরপর এটা বলতে হবে, তারপর ওটা বলতে হবে, এভাবেই বলতে হবে, ওভাবে বলতে হবে। আমি ওই জায়গাটা না থেকে আমি একটু ফ্রিডম চাইতেছি, যে তাই আমাকে একটু ফ্রিডম দাও, আমাকে আমার মতো একটু পড়াইতে দাও, আমাকে আমার মতো করে একটু বুঝাইতে দাও। তারপরে আসো যে আমার মানে পড়ানো বা আমার বুঝানোর পরে কি এই বইটা পড়লে না বুঝার কিছু থাকে কিনা। এইটা মানে আমার সাথে থাকতে হলে এভাবে, মানে আমি এভাবেই চলি, এভাবেই চলতে হবে। তোমাদের কি প্রবলেম হয় এতে? কোনো অবজেকশন আছে? এলার্জি না, অনেকে অনেক সময় মনে করে যে হ্যাঁ, যে এইভাবে আমি স্যার পড়াবে, তারপর আমি বই পড়বো, স্যার পড়াবে আমি বই পড়বো, এবং স্যারের পড়ার সাথে আমি বইয়ের মিল পাবো। হ্যাঁ, সেটা না পাইলে মনে হয় যেন স্যার পড়ানোর পরে তো আমি পড়তে পারতেছি না, স্যার পড়ানোর পরে আমি পড়তে পারতেছি না, বই পড়তে পারতেছি না, আমার এটা মনে হইতে পারে। কিন্তু ইফ ফেইথ, আমার উপরে ফেইথ রাখতে হবে যে স্যার পড়ায় যাচ্ছে, আমাদের মেইন কাজ হলো কি যে আমরা আসলে বুঝলাম কিনা, নলেজটা আমাদের নেওয়া হলো কিনা, আমরা পুরো বিষয়টা বুঝলাম কিনা, আমরা কোনো কোশ্চেন হলে আমরা সেটা আনসার করতে পারবো কিনা, আমরা কোশ্চেনের এগেইনস্টে আনসার করতে পারবো কিনা। আসো, তোমাদের সাথে তো অবশ্যই আমি বোর্ডের কোশ্চেনের সলিউশন করব, এমসিকিউ সিকিউ সলিউশন করব। দেন তোমরা যদি তখন দেখো যে না, কোশ্চেন সলিউশন তো আমি পারি, মানে কোশ্চেন সলিউশন তো স্যারের ক্লাসগুলো দিয়েই করা যায়। এরপরে আসো যে পার্সেন্ট কম্পোজিশন, কি পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন অফ এলিমেন্টস ইন কম্পাউন্ড। রিমেম্বার, পার্সেন্ট কম্পোজিশন করাইছি না চমৎকার করে, কিভাবে পার্সেন্ট কম্পোজিশন আমরা ডিটারমিন করি, এটাই তারা এখানে আসছে। তবে পার্সেন্ট কম্পোজিশনের একটা ডেফিনেশন আছে, ডেফিনেশনটা তোমরা এখানে যদি চাই আর কি ডেফিনেশন, তাহলে এটা বলতে পারো এখান থেকে, যে দ্য গ্রাম মেজারমেন্ট অফ অ্যান এলিমেন্ট প্রেজেন্ট ইন আ 100 গ্রাম কম্পাউন্ড ইজ কল্ড পার্সেন্টেজ কম্পোজিশন। তার মানে হলো একটা এলিমেন্ট যত গ্রামের মধ্যে যত গ্রামই থাকুক না কেন, 100-এ কত গ্রাম আছে, ওইটার মানে হলো তার পার্সেন্টেজ অফ কম্পোজিশন বলে আর কি। হ্যাঁ, তো এটা কিভাবে ডিটারমিন করে, আমরা প্র্যাকটিক্যালি এটা করে ফেলছি। যে আমরা বলেছিলাম না যে ওয়াটারের মধ্যে হাইড্রোজেন কত পার্সেন্ট, 11.11, ওয়াটারের মধ্যে অক্সিজেন কত পার্সেন্ট, 88.89%, আমি মেনশন করেছি। এখানে তারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক্সাম্পল দিয়ে সেটা দেখাইছে, তারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এক্সাম্পলে হাইড্রোজেন কত পার্সেন্ট এন্ড ক্লোরিন কত পার্সেন্ট দেখাইছে। আর তারা যেটা করছে যে এক্সাম্পল দিচ্ছে প্রবলেম ওয়াটারের টাইপ, এটা হচ্ছে ওয়াটার দিচ্ছে যে এই যে 11.11% এন্ড 88.89% দিছে না, দিছে তারা। তারপর সালফিউরিক অ্যাসিড হিসেবে তার এক্সাম্পল হিসেবে তারা নিচে সালফিউরিক অ্যাসিড, তারা নিচে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট। রিমেম্বার, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, এটা একটা স্টার সাইন দাও, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। অ্যালুমিনিয়াম সালফেট কিভাবে ডিটারমিন করে, তাহলে অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের মলিকুলার মাস ডিটারমিন করতে হবে, করার পরে তারপর অ্যালুমিনিয়াম কত পার্সেন্ট, সালফার কত পার্সেন্ট, অক্সিজেন কত পার্সেন্ট, এটা কিভাবে বের করে তোমরা জানো। আর ডু ইউর সেলফে একটা সহজ দিয়ে দিছে, সোডিয়ামে ক্লোরাইডে, অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডে সোডিয়ামের পার্সেন্ট কত, ক্লোরিনের পার্সেন্ট কত। আচ্ছা, তারপরে পার্সেন্ট কম্পোজিশন থেকে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা মনে আছে, লাস্ট ক্লাসটা একেবারে লেটেস্ট ক্লাস, তাই না? একেবারে লেটেস্ট ক্লাস, যে পার্সেন্ট কম্পোজিশন থেকে আমরা কিভাবে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা করি, এখানে স্টেপ গুলো বলা আছে, যে স্টেপ 1 এ কি করতে হয়, 2 তে কি করতে হয়, 3 তে কি করতে হয়, 4 এ কি করতে হয়, মনে আছে? আমরা করেছিলাম না 1 2 3 4, এটাই করছে তারা এক্সাম্পল দিতে, দেখো কার কার কিসের এক্সাম্পল দিতে এখানে। হ্যাঁ, তারা এই যে এক্সাম্পল দিতে, ওই যে একটা ফর্মুলা পাইছে তারা আরো এক্সাম্পল দিয়েছে, সালফিউরিক অ্যাসিড তারা এক্সাম্পল দিয়েছে। শোনো, তোমরা একটা জিনিস দেখো, তারা একটা কাজ করছে, 1 হলে তারা 1 মেনশন করছে প্রথমে, এম্পিরিক্যাল ফর্মুলার জন্য যে 1, তারা ফার্স্টে 1টা মেনশন করছে, পরে সেই 1টাকে ক্যান্সেল করছে। আমি আবার এটা করি নাই, তাই না? আচ্ছা, এভাবে করে তারা যত আছে, তো এরা যত পারছে করছে, ওয়াটার করছে তারা। এই ডু ইউর সেলফ দিছে তারা। An experiment showed that a compound consisting 3 gram carbon and 8 gram oxygen, empirical formula বার করো। তাহলে যে কম্পাউন্ডের মধ্যে 3 গ্রাম কার্বন আছে আর 8 গ্রাম অক্সিজেন আছে, তার এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা কি? তাহলে তুমি সার্টেনলি জানতে চাইবে যে কার্বনের পার্সেন্ট কত,
আর অক্সিজেনের পার্সেন্ট কত জানতে চাইবে না? যে কার্বনের পার্সেন্ট কত আর অক্সিজেনের পার্সেন্ট কত জানতে চাইবে না? তোমরা যখন বলবে যে কার্বন আর অক্সিজেন আছে, এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা কি? কার্বন আর অক্সিজেন আছে, এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা কি? তাহলে তুমি জানতে চাইবে না পার্সেন্ট কত? এখন পার্সেন্টটাই এখানে কি করছে তারা? তারা বলছে যে কার্বন 3 গ্রাম আর অক্সিজেন 8 গ্রাম। তাহলে আমি বলে দিতে পারবো না যে কার্বন কত পার্সেন্ট, সি আর 8 এ কত গ্রাম? 11 গ্রাম। তাহলে 11 গ্রামের মধ্যে কার্বন 3 গ্রাম, 100 কত? 100 কত? 11 এর মধ্যে অক্সিজেন 8 গ্রাম, তাহলে 100 কত? তাহলে তো দুইটা পার্সেন্ট কম্পোজিশন চলে আসবে, আসবে না? দুইটা পার্সেন্ট কম্পোজিশন এসে যাবে। আর পার্সেন্ট কম্পোজিশনের পরের থেকে কিভাবে করে তা তো তুমি জানোই। পারবা না এটা? এগুলো করে রাখবা, ডু ইউর সেলফ। হ্যাঁ, আচ্ছা 6.2.2 কি বলছে? আচ্ছা, ডিটারমিনিং দা মলিকুলার ফর্মুলা অফ এ কম্পাউন্ড। ও, এমপিরিক্যাল পরের পার্টটা কি? মলিকুলার ফর্মুলা না? আর রিমেম্বার, আমি তো ডাইরেক্ট করে ফেলছি, এমপিরিক্যালের পরেই চলে গেছি মলিকুলারে। এই যে এমপিরিক্যালের পরে মলিকুলার কি করে? এই যে এন মাল্টিপ্লাই করে, মনে আছে? বলি নাই আমি? এন মাল্টিপ্লাই করে এবং পরবর্তীতে সে এন কিভাবে বার করে, এন কি করে বার করে সেটা দেখাইছে না তারা এক্সাম্পল হিসেবে? এই যে তারা এক্সাম্পল নিচ্ছে না, এই যে মলিকুলার মাসকে কি করতে হয়? এমপিরিক্যালের ফর্মুলার মাস দিয়ে ডিভাইড করতে হয়। এবং তারা গ্লুকোজের এক্সাম্পল দিচ্ছে না, আমি কি গ্লুকোজ দিয়ে এটা শিখাইছি, ঠিক না? এই যে গ্লুকোজ C6H12O6, তারাও গ্লুকোজের এক্সাম্পল ইউজ করছে। 6.3 তে কি বলছে? কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন এন্ড কেমিক্যাল ইকুয়েশন। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আর কেমিক্যাল ইকুয়েশন, দেখো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কেমিক্যাল ইকুয়েশনের ব্যাপারটা কি? এটাও আমরা ডেইলি করতেছি, এটাও আমরা ডেইলি করতেছি। অর্থাৎ এখানে পুরো ডিসকাশনটা কি আছে? পুরো ডিসকাশনটা কি আছে? তোমাকে যদি বলে যে রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য প্রোডাকশন অফ কার্বন ডাই অক্সাইড, রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন অফ প্রোডাকশন অফ কার্বন ডাই অক্সাইড, তাহলে তুমি কি করবা? কার্বন প্লাস অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এইভাবে লিখবা না? তোমাকে যদি বলে রাইট ডাউন দ্য রিঅ্যাকশন প্রোডাকশন অফ অ্যামোনিয়া, তাহলে সেটা হয় নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন থেকে, সেটা হয় নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন থেকে। তাহলে তুমি এগুলো লিখতেছো না? আর এগুলো লেখার সময় তুমি কি বুঝো না যে এরা রিঅ্যাকশন এরা প্রোডাক্ট? তুমি কি বুঝো না যে রিঅ্যাকশন থেকে প্রোডাক্টের দিকে ইকুয়াল সাইন দিতে হয়? তুমি কি বুঝো না যে ব্যালেন্স করতে হয়? ব্যালেন্স যদি না থাকে, যেমন এটা ব্যালেন্স ছিল না, মনে করো নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া হয়েছে, এটা জানতাম, কিন্তু ব্যালেন্স ছিল না। নাইট্রোজেন N2 বলে আমি একটা 2 দিব, নাইট্রোজেন N2 বলে এখানে একটা 2 দিব, আর 2 দেওয়ার কারণে হাইড্রোজেন হয়ে যাবে 6, এই কারণে এখানে একটা 3 দিব। আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে। আমি যদি ব্যালেন্স করি তাহলে আমি অ্যারো সাইন না দিয়ে ইকুয়াল সাইন দিতে পারি যদি ব্যালেন্স করি। এই কথাগুলোই এরা বলে গেছে এখানে, বুঝছো? এরা এইসব কথাই বলছে এখানে, এরা সব এইসব কথাই বলে গেছে, কথা বুঝছো? আর 5 নাম্বার পয়েন্টে একটু দেখো, 5 নাম্বার পয়েন্টে বলছে যে ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করতে হয়। ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন কিভাবে করি আমরা? তোমরা এটা খুব কম দেখছো না ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করতে, দেখোই নেই একরকম। ফিজিক্যাল স্টেট খুব একটা মেনশন করি নাই, কারণ এখন না ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করার মতো কারণ হয় নাই। তবে একটা সময় দেখবা যে আমরা ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করব। যেমন মেনশন করবো যে কার্বন সলিড, অক্সিজেন গ্যাস, প্রডিউস করলো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। এই যে এটাকে বলা ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করা। যে ব্র্যাকেট, ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতরে এস দেখলে সলিড, জি হলো গ্যাস, জি থাকলে গ্যাস, এল থাকলে লিকুইড, এল থাকলে লিকুইড, এরকম থাকে আর কি, বুঝছো? এটা ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করতে হয়। এই যে ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করছে। 6 নাম্বার কি বলছে? 6 নাম্বার পয়েন্টটা এখন বুঝবা, তোমাদেরকে একটু 6 নাম্বার পয়েন্টটার দিকে তাকাও। 6 নাম্বার পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা কিন্তু রাইট নাও তোমরা কিন্তু ভালো বুঝবা না, আমি কি শেয়ার করে রাখি তারপরেও। কি বলছে? if an equation is to show how much heat has been produced or absorbed in a reaction, it has to be balanced and physical state of reaction product must be written. মানে হইতেছে আমরা যে এতদিন ধরে ফিজিক্যাল স্টেট লিখতেছিলাম না, ফিজিক্যাল স্টেট আমাদের জন্য এতদিন কম্পালসারি ছিল না, কিন্তু কোনো এক সময় কম্পালসারি হবে। কখন কম্পালসারি হবে জানো? যখন আমি দেখাবো যে এই রিঅ্যাকশন থেকে কতটুকু হিট প্রডিউস হবে অথবা এই রিঅ্যাকশন থেকে কতটুকু হিট অ্যাবজর্ব হবে। আমরা যেদিন এগুলো শেয়ার করব সেদিন এগুলা ম্যান্ডেটরি, এখন পর্যন্ত ম্যান্ডেটরি না। ব্যালেন্স করাটাও ম্যান্ডেটরি তখন। আবার আমি যদি একটা
ইকুয়েশন দিয়ে ম্যাথ সলভ করি, একটা ইকুয়েশন দিয়ে আমরা যদি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করি, তাহলেও ব্যালেন্স করা কিন্তু ম্যান্ডেটরি। তাহলে কখন ব্যালেন্স করা ম্যান্ডেটরি? যখন শুধুমাত্র রিঅ্যাকশন হিসেবে দেখাবা, তার কোনো ডেসক্রিপশন দিবা, তাইলে সেটা হলো গিয়ে ব্যালেন্স না করলেও চলবে। কিন্তু তুমি যদি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করো, তোমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করো, আর তুমি ওই যে হিটের কথা বলতে, কতটুকু হিট প্রডিউস হয়, অ্যাবজর্ব হয়, মানে এইসব দিকে গেলেই তোমাকে কি করতে হবে? ব্যালেন্স করতে হবে, ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করতে হবে। তার মানে এখনো ফিজিক্যাল স্টেট মেনশন করার কম্পালসারি পার্টে আমরা যাই নাই। এসব বলতেছে আর কি। আচ্ছা, এখানে একটা সাইন দেখছো যে ডেল্টা সাইন, এই সাইনের একটা সিগনিফিকেন্ট আছে। ডেল্টা সাইন যেটা বলা হয়, এরোর উপরে যে ডেল্টা সাইন দেয়, এই ডেল্টা সাইন দিয়ে বোঝায় যে হিট ইজ অ্যাপ্লাইড। ডেল্টা সাইন দিয়ে বোঝায় কি যে হিট অ্যাপ্লাই করলে, আমরা যদি কোনো রিঅ্যাকশন হিট অ্যাপ্লাই করে করি, তখন আমরা এই ডেল্টা সাইন দেই। আচ্ছা, এই রিঅ্যাকশনটাকে স্টার মার্ক দিয়ে রাখো। ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট থেকে, এটা ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট, তার থেকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন হয়। এই রিঅ্যাকশনটাকে একটু স্টার মার্ক দাও, বা এটাকে একটা বক্সের মধ্যে রাখো। এই রিঅ্যাকশনটাকে একটা বক্স করছো, এই রিঅ্যাকশনটাকে, এইটাও, এই দুইটা রিঅ্যাকশন, স্পেশালি এটা আর এইটা, এই দুইটা রিঅ্যাকশনকে বক্সে ফেলো। এই দুইটা রিঅ্যাকশনকে বক্সের মধ্যে রাখো, স্টার সাইন দিয়ে রাখো। এই দুইটা রিঅ্যাকশন ভেরি ভাইটাল। কেন ভাইটাল? এগুলো স্টেম হিসেবে দিবে, স্টেম কোশ্চেন তৈরি করবে এদের দিয়ে, এই জন্য এগুলো ভাইটাল। ব্যালেন্সিং কেমিক্যাল ইকুয়েশন, ব্যালেন্সিং করার নিয়ম কি? তো আমরা তো শিখাই দিলাম যে ব্যালেন্স কিভাবে করতে হয়। ব্যালেন্স কিভাবে করতে হয়, যে আমাকে ব্যালেন্স করার জন্য এই যে কি করতে হয়, মাল্টিপ্লাই করতে হয়। তোমরা একটু 3 নাম্বারটা একটু ফলো করো। 3 নাম্বার এক্সাম্পল 3, এক্সাম্পল 3টা মার্ক করো, স্টার সাইন দাও। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড হবে, আর আর হচ্ছে ওয়াটার হবে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিঅ্যাকশন করলে, এমন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিঅ্যাকশন করলে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার হবে। ব্যালেন্স করতে বলছে তোমারে, Al2 দেখছো না তুমি, Al2, তার জন্য এখানে কি দিবা? 2, আর 2 দিলে ক্লোরিন কি হয়ে যায়? 6, তার জন্য এখানে কি দেওয়া লাগবে? 6, 6 দিলে হাইড্রোজেন হয়ে যায় 6, এখানে তার জন্য কি দিতে হবে? 3। দেখছো কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ? 3 নাম্বারটা, 3 নাম্বারটা, 3 নাম্বার ভাইটাল। হ্যাঁ, ব্যালেন্স করার নিয়ম বলে দিছে এবং পরে দেখালাম আমরা। মোল এন্ড কেমিক্যাল ইকুয়েশন, তারপরে ওই যে কেমিক্যাল ইকুয়েশন থেকে মোলের যে কনসেপ্টটা, কেমিক্যাল ইকুয়েশন থেকে যে মোলের কনসেপ্ট আমরা শেয়ার করছি না, কেমিক্যাল ইকুয়েশন থেকে তো আমরা বলতে পারি যে এর কত গ্রাম কত গ্রামের সাথে রিঅ্যাকশন করবে, এর কত মোল এর কত মোলের সাথে রিঅ্যাকশন করে। এটাকে আমি বলেছিলাম না মাস রেশিও, এবং আমি বলেছিলাম না যে সবসময় যেটা যে রেশিওতে আছে সেই রেশিওতেই রিঅ্যাকশন করবে, এর যত অ্যামাউন্ট, এর এগেইনস্টে ওর যত অ্যামাউন্ট লাগে সেটা সবসময় ওইভাবেই প্রপোর্শনাল থাকবে বলেছিলাম আমি, এবং তোমাদেরকে সেভাবে কোশ্চেনও করেছিলাম। ঠিক আছে, এই তা দিয়ে তুমি প্রবলেম সলভ করবা। হাউ মাচ অক্সিজেন ইজ নেসেসারি 5 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম টু রিঅ্যাক্ট। তার মানে ম্যাগনেসিয়ামের সাথে অক্সিজেনের রিঅ্যাকশন কি হয়? ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেন রিঅ্যাক্ট করে কি হবে? ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। বলতেছে যে 5 গ্রাম ম্যাগনেসিয়ামের সাথে কত গ্রাম অক্সিজেন লাগবে। তুমি কি জানো? তুমি জানো যে 2 × 24 মানে 48 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম। 2 × 24, ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাটমিক মাস হচ্ছে 24, 2 × 24 মানে কত? 48 গ্রাম। আর অক্সিজেন তখন কত লাগতেছে? 32 গ্রাম। তুমি কি বলবা? 48 গ্রাম রিঅ্যাকশন করে 32 গ্রামের সাথে, 1 গ্রাম কত সাথে, 5 গ্রাম কত সাথে, পারবা না? এটাই তো তারা করছে। তারা কি অন্য কিছু করছে? দেখো তো, এরকম তারা আরো এক্সাম্পল দিচ্ছে, আরো এক্সাম্পল দিচ্ছে। এই যে এগুলা তারা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে এখানে আবার নাম্বারে চলে গেছে, হাউ মেনি অ্যামোনিয়া মলিকিউল উইল বি প্রডিউস 5 নাইট্রোজেন মলিকিউল, এটা আবার নাম্বারে চলে গেছে তারা। তার মানে আমার জানা রিঅ্যাকশনে নাইট্রোজেনের 1 মোল, হাইড্রোজেনের 3 মোল থেকে অ্যামোনিয়া হয় 2 মোল। তো তোমারে বলতেছে যে 5টা নাইট্রোজেন মলিকিউল তোমারে দিলাম, তোমাকে বললো যে 5টা নাইট্রোজেন মলিকিউল দিলাম, তাহলে কয়টা অ্যামোনিয়া মলিকিউল হবে? তাহলে 5টা নাইট্রোজেন মলিকিউল থেকে কয়টা অ্যামোনিয়া মলিকিউল হবে? তুমি তো জানো যে 6.023 10⁻23 হলো তার 1 মোল, আর অ্যামোনিয়া হবে তার ডাবল, অ্যামোনিয়া হবে তার ডাবল।
তাহলে এত থেকে অ্যাভোগাড্রো থেকে এই নাম্বার থেকে পাওয়া যায় এইটা 1 এ কত 5 এ কত পারবা না? এটাই তারা বুঝিয়ে দিচ্ছে তোমার। এবার ডু ইউজ সেলফে গেছে হাউ মেনি মোলস অফ অক্সিজেন ইজ প্রডিউস 6 মোল অফ ওয়াটার, অর্থাৎ 6 মোল ওয়াটার পাওয়ার জন্য, ওয়াটারের 6 মোল পাওয়ার জন্য 6 মোল ওয়াটার পাওয়ার জন্য কত মোল অক্সিজেন লাগবে? তাহলে ওয়াটার পাই কিভাবে আমরা? ওয়াটার পাই কিভাবে? এই যে এইটা ওয়াটার, 2 মোল হাইড্রোজেন 1 মোল অক্সিজেন থেকে 2 মোল ওয়াটার হয়, 2 মোল হাইড্রোজেন 1 মোল অক্সিজেন থেকে 2 মোল ওয়াটার হয়, এটা মনে রাখো কিন্তু 2 মোল হাইড্রোজেন 1 মোল অক্সিজেন থেকে 2 মোল ওয়াটার হয়। এখন তার মানে 2 মোল ওয়াটার পাই 1 মোল অক্সিজেন থেকে, 2 মোল ওয়াটার, 2 মোল ওয়াটার পাচ্ছি 1 মোল অক্সিজেন থেকে, তাহলে আমি 6 মোল ওয়াটার পাবো 3 মোল ওয়াটার থেকে, পারবে না? এবং পরবর্তীতে মানে যত রকম পসিবিলিটি তারা ইউজ করছে। এরপরে লিমিটিং রিঅ্যাকশন, মনে আছে লিমিটিং রিঅ্যাকশন নিয়ে আমি চমৎকার কিছু কথা বলেছিলাম, লিমিটিং রিঅ্যাকশন নিয়ে কত কিছু বুঝালাম কত অ্যাঙ্গেল থেকে, যে দুইটা রিঅ্যাকশন যদি কম বেশি দেই আমরা যতটুকু দরকার তার থেকে যদি কম বেশি দেই তাহলে একটা শেষ হয়ে যাবে, যেটা শেষ হয়ে যাবে সেটা লিমিটিং, আর একটা লেফট ওভার থাকবে বেশি থাকবে। তো এইটাই তারা বুঝাচ্ছে যে লিমিটিং কি, যেমন ছবিতে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ম্যাগনেসিয়াম আর অক্সিজেন মিক্স করছে, কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম যত অক্সিজেন নেওয়ার কথা নিয়ে নিছে, কিন্তু তারপরে কিছু অক্সিজেন রয়ে গেছে, তাহলে লিমিটিং কে ম্যাগনেসিয়াম। এটাই তারা ক্যালকুলেশন দিয়ে বুঝাইছে আর কি। হ্যাঁ, ক্যালকুলেশন দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিচ্ছে, এই যে যত ক্যালকুলেশন দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনটা লিমিটিং রিঅ্যাকশন। আর শেষ হচ্ছে পার্সেন্টেজ এল্ড। পার্সেন্টেজ এল্ড এর মধ্যে একটু কারেকশন আছে, তোমাদের ক্লাসের দিনের থেকে আরেকটা ক্লাসে কিছুটা কারেকশন ছিল, তোমরা একটু দেখো। আমি তোমাদের সময় একটু ছোটখাটো একটা ভুল করছিলাম মনে হয়। তো এই পার্সেন্টেজ এল্ড এর জায়গাটা হলো কি, আমি যে একবার মানে 3.25 লিখেও আমি আবার কেটে দিচ্ছিলাম, ওটা আমার ভুল ছিল, 3.25 ঠিক ছিল, এটা 3.25 ঠিক ছিল। অর্থাৎ তারা তাদের এল্ড বলে দিবে, একটু ক্লিয়ার হও, তারা তাদের এল্ড বলে দিবে। পার্সেন্টেজ এল্ড এর মানে কি বুঝছো? কিন্তু তারা তাদের এল্ড বলে দিবে যে তারা কতটুকু আসলে পাইছে, আর তুমি বার করবা যে কতটুকু পাওয়ার কথা। বুঝো কথাটা? মানে তারা তাদের এল্ড বলে দিছে যে 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম দিলে 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে তারা 3.25 গ্রাম পাইছে, তার মানে এটা তাদের প্র্যাকটিক্যাল যে তারা 3.25 গ্রাম এল্ড পাওয়া গেছে তাদের থেকে, তারা পাইছে 3.25 গ্রাম 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ইউজ করে, 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ইউজ করছে, তারা তাদের এল্ড ছিল 3.25। তুমি দেখবা যে 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ইউজ করে তোমার এল্ড কত, তোমার এল্ড কত, 2 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম হইলে আসলে এল্ড কত, তখন দেখাইতে হবে যে এটা হলো 100% এল্ড, তাহলে এটা কত পার্সেন্ট, এটা তাহলে কত পার্সেন্ট, সেইটাই হলো যে 3.25, মানে তাদেরটা উপরে আর তুমি যেটা পাবা সেটা নিচে ইনটু 100। আমি এটা একটু উল্টা করে ফেলছিলাম। তাহলে এখানে একটু ক্ল্যারিফাই করি কি হবে, যে তারা যেটা বলে দিবে এল্ড, তুমি মনে করবা যে এটা তাদের প্র্যাকটিক্যাল পাওয়া, আর তুমি কি করবা, তুমি আসলে দেখবা যে পাওয়ার কথা কত, তুমি ক্যালকুলেশন করে বলবো যে এতটুকু পাওয়ার কথা, এতটুকু পাওয়ার কথা কতটুকু পাইছি, তাহলে 100 তে কত পেলাম, ওইভাবে আসলে দেখা হয় পার্সেন্টেজ এল্ড। ক্লিয়ার হইতো? এটা ক্লিয়ার করে দিলাম, ক্লাসের সময় মনে হয় আমি একটু ভুল করছিলাম, তো ক্লিয়ার হও। তারা যে এটা বলবে এল্ড সেইটা উপরে, আমি এটা ভুল করছিলাম, আমি এটাই নিচে ফেলে দিচ্ছিলাম, তারা এল্ড দিবে সেটাই উপরে, আমি যেটা করবো সেটা 100%, আমি যেটা বের করবো সেটা পাওয়ার কথা, তারা বলছে যে না তারা এতটুকু পাইছে, তাহলে আমি দেখবো যে তারা কত পার্সেন্ট পেলো। কথা বুঝতে পারছো? এটাই হলো পার্সেন্টেজ এল্ড। আমার কথা থেকে কারেকশন করে নিও। তারপরে তারা ডু ইউজ সেলফে ওরকম একটা প্রবলেম দিচ্ছে যে 18 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে তারা, এই যে দেখো 80 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে তারা এল্ড পাইছে 39। তো তুমি 39 নিয়ে কিছু করবে না, আনটাচ তোমার কাছে 39 গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাওয়া গেছে, তারা বলছে না। এখন তুমি দেখবা যে পার্সেন্টেজ এল্ড কত, তাহলে তুমি দেখবা যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। দেখো ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মলিকুলার মাস কত জানো? 100 গ্রাম। আর ক্যালসিয়াম অক্সাইড কত জানো? 56 গ্রাম। তাহলে তুমি কি বলবা 100 গ্রাম থেকে পাওয়া যায় 56 গ্রাম, তাহলে 80 গ্রাম থেকে পাওয়া যায় কত, তুমি সেটা করবা। 80 গ্রাম থেকে কত পাওয়া যায় করার পরে তারা পাইছে 39, তুমি পাইলা কত, মনে করো 8, তাহলে 100 এ সেটা কত, 100 এ সেটা কত, এটা পার্সেন্টেজ এল্ড বলে।
পার্সেন্টেজ এল্ড এর ব্যাপারটা এখন ক্লিয়ার কিনা বলো তো? লাস্ট আপডেটটা বুঝতে পারছো? রিপ্লাই দাও। পার্সেন্টেজ এল্ড এর আপডেট কারেকশনটা রিপ্লাই। পার্সেন্টেজ এল্ড এর কারেকশন কি বুঝছো তো? তারা যে অ্যামাউন্টটা দিবে সেটা তো রইলই, তুমি বের করবা যে তুমি কতটুকু অ্যামাউন্ট পাওয়ার কথা, কতটুকু প্রডিউস হওয়ার কথা, কতটুকু এন্ড হওয়ার কথা, কতটুকু এন্ড হওয়ার কথা, সেটা তুমি ডিটারমিন করবা। তারপরে তোমার এন্ড এর রেসপেক্টে তাদের এন্ডটা কত পার্সেন্ট। আন্ডারস্টুড? ভালো না কেন? অল টুগেদার পার্সেন্টেজ এন্ড করতে পারবা বা বুঝতে পারছো লাস্ট অফ অল? নাকি সব ক্লাস সাইডে চলে গেছো? 1 ঘন্টা উপরে হয়েছে দিকে মিলাদে তাদের দখল না নাথিং। জি স্যার। কি হলো তোমরা রিপ্লাই দাও কেন? আমি তো ভাবছি যে 1 ঘন্টা দেখে তোমরা কি ঘড়ি দেখে মনে করছো যে চলে গেছো নাকি? আমি ছুটি দেই নাই এখনো, আসো তো সবাই। তাহলে লাস্ট হলো জানলাম যে হ্যাঁ পার্সেন্টেজ এল, ঠিক না? তাহলে পার্সেন্টেজ এল ক্লিয়ার হলো না? এইবার আসলে এটা হলো পার্সেন্টেজ এল। আমার ক্লাসে একটু মিস্টেক ছিল, মিস্টেকটা আমি ক্লিয়ার করে দিলাম। এরপরে ডুয়েল সেলফটা বললোই না, তারপরে যেগুলো আছে সেগুলো এক্সপেরিমেন্ট, এগুলো এখন আর না পড়লে চলবে, এগুলা সব হলো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। হ্যাঁ এগুলো প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। তারপরে এমসিকিউ আছে, বইয়ের এমসিকিউ আছে, বইয়ের সিকিউ আছে, এগুলো দেখতে পরে তারপরে আসবে আমাদের চ্যাপ্টার 7, এটা আমরা অনেক পরে যাবো, তার আগে সব শেষ করি ঠিক মতো।